Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudire Nashtapranishu Bhatrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloki Bhakti Bhavati Krishna Chetudarpana Marjanam Bhavamaha Davagnirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandambudhi Vardhanam Pratipadam
पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं ह्याजन् ध्यानरागः तृणादपि सुनिखेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिन मानधेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुंदरी कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवता भक्तिरहेतु की त्वयि नन्दतनुजा किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मां दर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶಿರೋದಧಾವ ಅಮರ ದಾನವ ಯುಥ ಪಾನ ಉನ್ಮತ್ ನತಾಂ ಅಮೃತ
लब्धया आदि देवाः प्रेष्ठेन कच्छपपूर् विदधार गोत्रं निद्राक्षणो अधिरि परिवर्त कशान कंडुः। शब्दार्थ Shira milk, Udadhau in the ocean of Amara, the demigods, Danava, the demons, Yuta, Panam, of the leaders of both hosts, Unmathanatham, while churning Amrita nectar, Labdhaya, for gaining Manthanatham, while churning Amritam nectar, Labadva, for gaining Adidevaha, the primeval Lord, Preshtena, by the backbone, Kachapa, tortoise, Vapuhu, the body, Vidadhara, assumed, Gotram, the Mandara, hill, Nidrakshanaha, while partly sleeping, Adri, Parivarta, rolling the hill, Kashana, scratching, Kanduhu, itching. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The primeval Lord then assumed the tortoise incarnation in order to serve as a resting place, pivot for the Mandara mountain, which was acting as a churning rod. The demigods and the demons were churning the ocean of milk with the Mandara mountain in order to extract nectar. The mountain moved back and forth, scratching the back of the Lord, the tortoise, who, while partially sleeping, was experiencing an itching sensation. Hare Krishna. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ವರಾಹದೇವರಾಗಿ ವರಾಹದೇವರಲ್ಲ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. 46 ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಆಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾಂ ಅನುಕ್ರಮಿಷೇತ ಇಮಾನ್ ಸುಪೇಶಾಂ.
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದರಿಗೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಲೀಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದ ಅದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಓ ನಾರದ, ನಾವು ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ್. ಪುರುಷ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಈಗ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೀಲಾ ಅವತಾರ್. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ counteracts all foul matter accumulated in the year. ಜನ್ಮದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಎಲ್ಲ ದೋಷ ತುಂಬಿಟ್ಟದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೌಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಷಾನ್, ಕರ್ಣ ಕಷಾಯ ಶೋಷಾನ್. ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ, ಕರ್ಣ ಕಷಾಯ ಹೊಲಸು, ಶೋಷಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಾನಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರ್ದಾರೆ? ವಿಚ್ ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಏನೋ ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಕಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಡಿ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟದು. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ. ಅವನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಮೊದಲು ಭೂವರ ದೇವರದು, ನಂತರ ಸೂಯಜ್ಞ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಪಿಲದೇವ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಆಮೇಲೆ 4 ಕುಮಾರ, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದಿರ ಅನೇಕ ಅಪ್ಸರರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಶರೀರದಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬರಲಿಕ್ಕಂತ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ಅಪ್ಸರರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋರು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಯದ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾದೇವ, ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಹಾದೇವ್, ಅವರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಂಕ್ವಿಶ್, ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಇಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬರಬೇಕು? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ಬೀಜ ಐತಿ. ಕಾಮ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಮ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ. ಧ್ರುವ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನದ ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವತಾರ? ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ್ದು ರೂಪಾದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರ. ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ವೈಕುಂಠ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೀಣಾ, ಮಹಾದುಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವನು ರಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಶರೀರದ ಮಂಥನ ಆದಮೇಲೆ ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ
ಆ ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಸುದೇವಿ ಇವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ವೃಷಭದೇವ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹೈಗ್ರೀವ ಅವತಾರ, ಮುಖ ಕುದುರೆ ಮುಖ, ಹೈಗ್ರೀವ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಚ್ಚಪ್ಪ. ಕಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಟೈಸ್. ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ. ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅವತಾರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ. ಆಮೇಲೆ ವಾಮನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ವಾಮನ, ಆಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ್, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ 8ನೇ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ 9, 10 ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಗುದ ಅವತಾರಿ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಕಡಿದು. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಯಾಕೆ ತಾಳಿದ ಭಗವಂತ? ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರ? ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಅಸುರರು ಯಾವಾಗೂ ಜಗಳ ಇವತ್ತೂ ನಡೆದದ. ಅಸುರರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದ, ಅವಾಗೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಸುರರ ಕಾಟದಿಂದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಅಮೃತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಬರಂಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಮನುಷ್ಯರ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಆವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಅಸುರರ ಸಹಾಯ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸುರರ ವೈರಿ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಥನ ಮಾಡೋದು ಅಮೃತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೃತ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಸುರರ ಸಹಾಯ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಗೆ? ವೈರಿ ಬೇರೆ, ವೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹಾವುಗಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಒಂದು ಹಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ಬುಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಬುಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರಾಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಹಾವು. ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಇಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಗಿತಿದ್ದ ಒಳಗೆ. ಇಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಗದ ಕೂಡ ಹಾವು ತಿಂತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬದುಕಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಇಲಿ ಕುತ್ತಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಹಾವುಗಾರ ಒಂದು ಇಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ. ಅದು ಹಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಈ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ತೂತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಅಂಥ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತೂತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಅದು ಗೊತ್ತದ ಈ ಇಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಇಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಂತ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೇನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ತೂತು ಮಾಡಲ್ಲಿ, ಆ ತೂತಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪಾರಾಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾವನೇ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ತೂತು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಹೇಳಿದ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡು ನೀನು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲಿ ಹಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ವೈರಿ ಅದು. ಅಂಥ ಇಲಿ ಬಂದು ಹಾವಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಹಾವು ಮೇಲೆ ರವೀಣ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುದಿಗೆ, ಬುಟ್ಟಿ ತುದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾವು ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೂತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಹಲ್ಲಿಂದ ಕಡ ಕಟ 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 ಕಡದು 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 ತೂತಾಯ್ತು. ತೂತಾದ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತು ಹೆಡಿ. ಇಲಿ ಹೊರ ಜಿಗಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿ ಬುಟ್ಟಿಯಾಗಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕತೆ ಭಗವಂತ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸುರರ ಸಹಾಯ ತಗೋರಿ, ಮಂಥನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾನ, ಅಮೃತ ಬರುತ್ತಾನ, ಸಹಾಯ ತಗೋರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೃತ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್, ಹೊಸದಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೇದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್, ಇವು ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅದು ಬೈಗಾನ್ ಏಜಸ್. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ದೇವತೆಗಳೇ ಹೋಗಿ ಇಂದಿರಾ ಬಂದು ಅಸುರರು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡೋಣಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 50-50 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. ಅಸುರರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವು ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಾರ, ಈಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಾ, ಪಿವಾಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಾಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿವಾಟ್, ಮಂದರ ಪರ್ವತ ತಂದರು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಂದರು, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಂದರ ಪರ್ವತನೇ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಗ್ಗ, ಎಂಥ ಹಗ್ಗ ಬೇಕು, ಅಂತಿಂಥವು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು. ಅದು ವಾಸುಕಿ, ಆ ವಾಸುಕಿ ಹಗ್ಗ ಆಗ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಲೆ. ಮೊದಲು ಬಾಲನೂ ಹೋಗಿತ್ತಂತ ಅಸುರರಿಗೆ, ತಲೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದವು, ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಅಸುರರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಏನಿದು ಛೀ, ಆ ಹಾವಿಂದ ಬಾಲ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ಬೇಡ, ಇದು ಹಾವಿನ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಾಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಕಾಲು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ತಲೆನೇ ಕೊಡು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತಲೆ ಹಾವಿನ ತಲೆ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ವಾಸುಕಿ ಕಚ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸತ್ಸತ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ
ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಈ ರೀತಿ ಮುಳುಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಪರ್ವತ ಒಳಗೆ ಸೊಕಾಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ. ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನೇ ಇದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಚ್ಚಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ. ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 kg ಇಟ್ಟರೆ ತೆಗಿರಿಪ್ಪ ಸಾಕಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 kgನೂ ಬೇಡ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೋವಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ತಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಿವಟ್. ಈಗ ಭಗವಂತನಾದ ಆ ಅವತಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಮೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೂರು ರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಕಲ್ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಮೆ ಬರ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಮೆವಪ್ಪ ಅಂದರೂ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಮೆನೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ವತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಮೆ ಎಂಥದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಗವಂತ. ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಪಿವಾಟ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೂರ್ಮ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಂಥನ್ ಜಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸುರರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುರರು. ಅದು ಪಿವಾಟ್ ಪರ್ವತ ಹೀಗೆ ಅಗ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ತೂರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊಕಾಸ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆದು ಬೆನ್ನಾಗ ಬೆಳೆದು ಮಲ್ಕೊ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ವತ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಗವಂತಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಕಾಣದಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಅದೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The primeval Lord then assumed the tortoise incarnation in order to serve as a resting place, pivot, for the Mandara Parvata mountain, which was acting as a churning rod. The demigods and demons were churning the ocean of milk with the Mandara mountain in order to extract nectar. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ ಅಮೃತ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಸುರ ಮತ್ತು ಅಸುರರು. The mountain moved back and forth, scratching the back of the Lord twice, who, while partially sleeping, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, was experiencing an itching sensation. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು ಪರ್ವತ ಹಿಂಗಾಗಿ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ಬಿಟ್ಟ.
ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಪರ್ವತ ಬೇಡ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಿಗಾರ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನದಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ತಾಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಭಗವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೃತ ಮಂಥನ, ಅದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಾಗಿ ಅಮೃತ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಜನೆ. ಅದು ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ತತ್ಪರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಪಾದ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಓಷನ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸ್ಥಿರಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಏನು ನೋಡೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಊರೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ತಪ್ಪೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವ್ರು, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವ್ರು ಕರೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ತಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡೀವಿ? ಊರೇ ಬರೋಬ್ಬರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಊರು, ಬೇರೆ ದೇಶ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಒಂದು ಭಾಗ. 3 ಭಾಗ ಇವತ್ತು ನೀರದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೋಡೋರು ಅದು ನೀರಾಗಿಂದ? ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನಿದೆ? ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅವನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಾಗಿ ನಡೆದ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ. ಆರು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 7 ನದಿ ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲ, ಸಾಗರ 7 ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು. ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೀರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ. ಸಿಹಿ ನೀರಿಂದು ಅದ ಸಮುದ್ರ. 2ನೇದು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, ಲವಣ ಸಮುದ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಗೋಕರ್ಣ ಹೋದ್ರೆ, ಗೋವಾ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಲವಣ ಸಮುದ್ರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸಮುದ್ರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು 2 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ 2 ಯಾವುವು? ಒಂದು ಹಾಲಿಂದು, ಒಂದು ಮೊಸರಿಂದ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ನೋಡಿ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಗದಿ. 4 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಯಾವ? ಕ್ಷೀರಸಾಗರ, ಗದಿ ಆಯಿತು. ಲಿಕ್ಕರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಗರ. ಆಮೇಲೆ ಗೀ, ತುಪ್ಪದ ಸಾಗರ. 6 ಆಯಿತು. 7ನೇದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ. ಛೇ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ? ಈಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ನಮಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವತ ತೆಗೆದು ಓದೋದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ತಿಳಿತದೆ ನಮಗೂ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವಂ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂ ತಪ.
ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ 11.54. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯ ಶಕ್ತ, ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹಮೇವ ವಿಧೋ, ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಜ್ಞಾತು ದೃಷ್ಟು ಚ ತತ್ವೇ ಪ್ರವೇಶು ಚ ಭವಂತಃ, ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತತ್ವೇನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶು ಚ ಭವಂತಃ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. Even the modern scientists accept that there are hundreds and hundreds of thousands of planets hovering over our heads. ಸೈನ್ಸು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕವ, ನೂರಾರು ಲೋಕವ ಅಂತೇನೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ Srimad Bhagavatam gives us information which may not tally with our present experience. ಭಾಗವತ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳವ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಾಗ್ಯದ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ನಡೆದ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು TOVP. TOVP ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ. ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಂ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ sages are concerned, knowledge is received from the Vedic literature and the authorities, except without any hesitation, and we should look into the pages of authentic books of knowledge. ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದೇ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕ? ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷಂ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದೇ ಬಂದಿತ್ತು. 15.15 ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ವೃದ್ಧಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃತ್ ಚಾಹಂ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ವೃದ್ಧಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಆಯಿತಾ? ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ವೇದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದಾಂತ ಕೃತ್, ವೇದ ಬರೆದವನು ನಾನೇ, ವ್ಯಾಸರಾಗಿ. ವೇದವಿತ್, ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. So we cannot deny the existence of the ocean of milk as stated in Srimad Bhagavatam, unless and until we have experimentally seen all the planets hovering in space. ಈಗ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅದ, ನಡ್ರಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಗ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿನಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವರೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು? ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರೇಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಂಗದ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋರು ಹೆಂಗೆ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಸಿನ್ಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ as it is, because it is accepted by the spiritual leaders like Sridhar Swami, Jiva Swami, Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur and others. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು 3 ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಮೂರನೇದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್. ಇವರು 3 ಬರೆದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾಗವತ ಬರಿಬೇಕಾರ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರಿಬೇಕಾರ ಇವರು 3 ಜನ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಜನದ ಹೆಸರು ಬಂತಿಲ್ಲ. ದ ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾಲೋ in the footsteps of great authorities, and that is only process for knowledge, or knowing that which is beyond our imagination. ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ತರ್ಕೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾಂ ಋಷಿವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಆಜನಯೇನ ಗತಸಪಂಥ. ಏನರ್ಥ? ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಿಬೇಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡು, ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ, ವೇದದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾಸಾವ್ ಋಷಿವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಿಬೇಟ್ ಇದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಮಹಾಜನ ಏನು ಗತಸ ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಸಾ ಋಷಿವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹಾಜನ ಏನು ಗತಸ ಪಂಥ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಿಬೇಟ್, ವೇದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು, ಮುನಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ? ಎಲ್ಲ ಕಿಚಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಭಾಳ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬಾರ್ದಂತಾರೆ. ಭಾಳ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದ? ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓದಿ 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 ಒಳಗಡೆ ಕಿಚಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕಿಚಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಯರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಯರಿಯಾ ಏನು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಯರಿಯಾ, ಡಯರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್. ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಭಾಳ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರ, ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆವಾಗ ಇದು
ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ತಿಳಿತದೆ? ಮಹಾಜನ ಏನು ಗತಸ ಪಂಥ, ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಆ ಮಹಾಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಹಾಜನರು ಯಾರೀಗ? ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಕುಮಾರ ಕಪಿಲೋ ಮನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜನಕೋ ಭೀಷ್ಮ ಬಲಿರ್ವಯ್ಯಾಸಕೀರ್ವಯಂ. ಸ್ವಯಂಭೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ನಾರದರು, ಶಂಭು, ಕುಮಾರ, 4 ಕುಮಾರ, ಕಪಿಲ, ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಜನಕ ಸೀತಾನ್ ತಂದಿ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜನಕ, ಭೀಷ್ಮ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವೈಯಾಸಕಿ ಶುಕಮುನಿ, ವಯಂ ಯಮರಾಜ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಟೈಮು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. The primeval Lord, being all powerful, can do whatever he likes, and therefore he assumes the incarnation of a tortoise or a fish for serving a particular purpose is not at all astonishing. ಭಗವಂತಗ ಆ ರೂಪ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೂಪ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ? ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಮೆ ಆಗಿದ್ವಿ, ಮೀನಾಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸಿಂಹ ಆಗಿದ್ವಿ, ಕುದುರೆನೂ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ. ಬರೇ ಸಿಂಹನ ತಲೆ ಅಥವಾ ಹೈಗ್ರೀವ ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೇನು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಶಕ್ಯ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅವನಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನನ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಆ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಹೇಳೇನು ಉಪಯೋಗ? ಡಿಕ್ಷನರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ಇವತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಭಗವಂತಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ. ಆಯಿತಾ? ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಸ ಆಯಿತು, ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ whatsoever in accepting the statements of the authentic scriptures like ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತಿನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೂ ಆಗ್ತದೆ. The gigantic work of churning the milk ocean by the combined efforts of the demigods and demons required a gigantic resting ground or pivot for the gigantic Mandara hill. Thus, to help the attempt of the demigods, the primeval Lord assumed the incarnation of a gigantic tortoise. ಸಣ್ಣ ಆಮೆ ಅಲ್ಲ, gigantic ದೊಡ್ಡ ಆಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಆಮೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ,
ಅದು ಒಂದು ರಾಜ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಪಾಂಡದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದಿನ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾನ, ಒಂದು ಮೀನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮೀನ. ಓಯ್ ಮತ್ತೆ ಒಗದ, ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನ ಬಂದು, ಹೇ ರಾಜ ನಾನು ಉಳಿಸಪ್ಪ, ಒಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಉಳಿಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಮೀನ. ಆಯ್ತಂಗಾರ ತೊಗೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ. ಆ ಮೀನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಮೀನ ಇತ್ತು, ತಕ್ಷಣ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಟಾಕಿನ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೀನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಟಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದ್ರ ಹಾಕಿದ. ಅದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಟಾಕಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ? ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾಗರದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾಗರ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ರಿ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಆಯಿತಾ. ಅದರಂಗ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಮೌಂಟನ್ scratched his backbone as he was partially sleeping and thus relieved his itching sensation. ಏನೋ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ಸ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಬೆನ್ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಪಾರ್ಷಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಐತಿ. 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನಾಳೆ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ಆ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನಾದ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಶವಾಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ನೋಡೋಣ. ಶಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗ ಹಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.